Dear students, welcome to your English class. Human life can be basically divided into three stages: childhood, adulthood, and old age. The word childhood is familiar to us, and we all have a deep attachment with this word. The poem Childhood, written by Marcus Nutton, is there in your syllabus, and today we are going to read this nice poem. Marcus Nutton was a Norwegian poet, and very little is known of his life and career. The poem Childhood was originally written in his mother tongue, and later it was translated into English. The poem is divided into 4 stanzas. In the first 3 stanzas, the poet asks the same question, that is, when did my childhood go? And reveals some instances when he could have lost his childhood. In the last stanza, he changes his question to where did my childhood go, and says that probably his childhood went to some unknown place, and probably it is hidden in an infant's face. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মাৰ্কাছ নাটেনৰ চাইল্ডহুড কবিতাটো তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমত দিয়া হৈছে। এই কবিতাটোত 4টা স্তবকত ভাগ কৰা হৈছে। তাৰে প্ৰথম 3টা স্তবকত কবিয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে যে তেওঁৰ শৈশৱকালটো কেতিয়া গুচি গ'ল, আৰু উত্তৰ হিচাপে বিভিন্ন সম্ভাৱনাৰ কথা কৈছে। আৰু শেষৰ স্তবকত তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে যে তেওঁৰ শিশুকালটো কলৈ গুচি গ'ল। তাৰ উত্তৰত তেওঁ নিজ জ্ঞানৰ সীমাবদ্ধতাৰ কথা উল্লেখ কৰি কৈছে যে বোধহয় তেওঁৰ শৈশৱ কোনোবা অচিন ঠাইলৈ গুচি গ'ল। এতিয়া আহাচোন আমি কবিতাটো পঢ়োঁ। Childhood. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography, and therefore could not be? Was that the day? When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day? Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি চাইল্ডহুড কবিতাটো ফঁহিয়াই আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথম স্তবকটোলৈ মন কৰাচোন। ইয়াত কবিয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে when did my childhood go? অৰ্থাৎ মোৰ শৈশৱকালটো কেতিয়া গুচি গ'ল। Was it the day I ceased to be 11? এইটো সেইটো দিন নেকি যিদিনা মই মোৰ 11 বছৰ বয়স পাৰ কৰিলোঁ। ceased মানে হ'ল শেষ হোৱা বা বন্ধ হোৱা। গতিকে তেওঁ 11 বছৰ বয়স শেষ হোৱাৰ কথাটো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু ভাবিছে যে 11 বছৰ বয়স শেষ হোৱাৰ পিছতেই তেওঁৰ শৈশৱকালটো শেষ হৈ গ'ল নেকি। Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? কবিয়ে ভাবিছে এইটো সেইটো দিন নেকি যিদিনা তেওঁ উপলব্ধি কৰিলে যে স্বৰ্গ নৰক এইবোৰ মাথো কাল্পনিক আৰু ভূগোলত এইবিলাকৰ কোনো স্থান নাই। সেইদিনাই তেওঁৰ শৈশৱ শেষ হ'ল নেকি। এই স্তবকটোত তেওঁ ৰেচনেলিজমৰ কথা কৈছে। কল্পনা আৰু বাস্তৱৰ মাজৰ পাৰ্থক্যক চিনি উলিয়াব পৰা ক্ষমতাটো হ'ল ৰেচনেলিজম অৰ্থাৎ যুক্তিবাদ। যুক্তিবাদী হোৱাটোৱেই শৈশৱকাল শেষ হোৱাকে সূচাইছে বুলি কবিয়ে ভাবিছে। এইবাৰ দ্বিতীয় স্তবকটোলৈ মন কৰা। When did my childhood go? কবিয়ে একেটা প্ৰশ্নকে কৰিছে যে মোৰ শৈশৱকালটো কেতিয়া গুচি গ'ল। Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? এইটো সেইটো সময় নেকি যিদিনা মই উপলব্ধি কৰিলোঁ যে এডাল্ট অৰ্থাৎ ডাঙৰ বা প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকসকল যেনেকুৱা যেন দেখি তেনেকুৱা নহয়। They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day?
তেওঁলোকে ভাল পোৱাৰ কথা কয়, ভাল পোৱাৰ বাণী দিয়ে, কিন্তু অন্তৰত সেই ভাল পোৱা নাৰাখে। এইটো সেইটো দিন নেকি? এই স্তৱকটোত কবিয়ে হিপক্ৰিচি অৰ্থাৎ ভণ্ডামীৰ কথা কৈছে। ডাঙৰ মানুহবোৰৰ কোৱা কথা আৰু কৰ্মৰ মাজৰ যি আকাশ পাতাল তফাত, সেয়াই হ'ল ভণ্ডামী। আৰু এই ভণ্ডামীক যিদিনা তেওঁ চিনি পালে, সেইদিনাই তেওঁৰ শৈশৱকাল শেষ হৈ তেওঁ ডাঙৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে নেকি বুলি কবিয়ে ভাবিছে। তৃতীয় স্তৱকটোলৈ মন কৰা। When did my childhood go? আকৌ কবিয়ে একেটা প্ৰশ্নকে কৰিছে যে কেতিয়া মোৰ শৈশৱকালটো গুচি গ'ল বা শেষ হ'ল? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose? এইটো সেইটো সময় নেকি যিদিনা মই গম পালোঁ যে মোৰ মনটো কেৱল মোৰ আৰু ইয়াক মই যি ধৰণেই ইচ্ছা কৰোঁ সেই ধৰণেই পৰিচালনা কৰিব পাৰোঁ। Producing thoughts that were not those of other people. মই এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা মোৰ মনটোৰে কৰিব পাৰোঁ যিবোৰ আন মানুহৰ নহয়, সম্পূৰ্ণ মোৰ নিজা। But my own and mine alone. Was that the day? অৰ্থাৎ এইটো স্তৱকত তেওঁ ইণ্ডিভিজুৱেলিটি বা ব্যক্তিত্ব গঢ় লোৱাৰ কথা কৈছে। তেওঁ যেতিয়া নিজকে এজন সম্পূৰ্ণ ব্যক্তি বুলি বুজি পালে, তেওঁৰ নিজৰ মনটোৰে নিজৰ বিচাৰ বিবেচনাৰ সিদ্ধান্ত লৈ আনৰ সহায় নোহোৱাকৈ কাম কৰিব পাৰে বুলি বুজি পালে, সেইদিনাই তেওঁৰ শৈশৱকাল শেষ হৈ তেওঁৰ ডাঙৰ হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িলে নেকি বুলি কবিয়ে ভাবিছে। এইবাৰ শেষৰ স্তৱকটোলৈ মন কৰা। ইয়াত কবিয়ে প্ৰশ্নটো সলনি কৰিছে আৰু সুধিছে Where did my childhood go? অৰ্থাৎ মোৰ শৈশৱকালটো ক'লৈ গুচি গ'ল? তাৰপিছত কৈছে It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. অৰ্থাৎ মোৰ শৈশৱকালটো হয়তো কোনোবা অচিন ঠাইলৈ গুচি গ'ল আৰু সেই ঠাই মাত্ৰ এতিয়া কোনোবা নৱজন্মা শিশুৰ মুখতহে হয়তো লুকাই আছেগৈ। মই মাত্ৰ ইমানেই জানো। অৰ্থাৎ এই স্তৱকটোত কবিৰ কিছু সীমাবদ্ধতাৰ কথাও প্ৰকাশ পাইছে আৰু তেওঁ এইটোকে বুজাব খুজিছে যে তেওঁ সকলোবোৰ কথা নাজানে, মাত্ৰ ইমানেই জানে যে কোনোবা অচিন ঠাইলৈ তেওঁৰ শৈশৱকালটো হয়তো গুচি গৈছে আৰু এতিয়া বিচাৰি চালে হয়তো কোনোবা নতুনকৈ জন্ম হোৱা শিশুৰ মুখতহে সেই শৈশৱকালটোক পোৱা যাব। তেওঁ মাত্ৰ ইমানেই জানে। গতিকে মাৰ্কাছ নাটেনে তেওঁৰ চাইল্ডহুড কবিতাটোত শৈশৱকাল সম্পৰ্কে তেওঁৰ ধাৰণাক বা অনুভৱক এনেধৰণেই ব্যক্ত কৰিছে। ধন্যবাদ।